स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी सामाजिक विज्ञान पुस्तकर पृथ्वी में स्थान चिन्हित कर प्रश्न उत्तर कार्यगुड़ी को आलोचना करवा। तो पिला माने जदि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी तेल करनी कारण यहपरी नुआ नुआ कंटेंट तुम्हें मैंने सर्वप्रथम देखा पाइप। प्रश्न अभ्यास कार्य एवं प्रकल्प 1 नंबर 2.5 सेमी इक्वाल टू 500 किमी। यही माप को आधार करी पंचम अध्याय चित्र 5.2 रे थिबा मानचित्रर पृष्ठा 10 अनुसार नर्मदा नदीर मुहाणरू गंगा नदीर मुहाण पर्यंत प्रकृत दूरता निर्णय कर। सूचना तुम मापटी को एक पूर्ण संख्यार प्रकाश कर। ताले उत्तर लिखिबो पिला माने दत्त अछि 2.5 सेमी इक्वाल टू 500 किमी। 1 सेमी इक्वाल टू 500 किमी डिवाइडेड बाय 2.5 सेमी। 1 सेमी इक्वाल टू 200 किमी वास्तव दूरता। चित्र 5.2 रे नर्मदा नदीर मुहाणरू गंगा नदीर मुहाण पर्यंत माप इक्वाल टू केते 8 सेमी। 1 सेमी इक्वाल टू 200 किमी। 8 सेमी इक्वाल टू 8 इंटू 200 सेमी इक्वाल टू केते 1600 सेमी। अतएव नर्मदा नदीर मुहाणरू गंगा नदीर मुहाण पर्यंत प्रकृत दूरता 1600 किमी। 2 नंबर देख पिला माने लंडन ने मध्याह्न 12टा बाजितिला बेले भारतर अपराह्न 5:30 काहींकी। एहारे उत्तर लिखिबो एहा पृथ्वीर घूर्णन और समय मंडल द्वारा होइथाए। पृथ्वी पश्चिमरू पूर्व दिग को 24 घंटे थरे घूरी थाए। तेणु सबु देश रे एक समय रे सूर्य मध्याह्न रे न थाए। पॉइंट 2 लंडन ने जो समय धरा जाए ताहा ग्रीनिच मीन टाइम उपरे आधारित एवं भारतर समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाए। पॉइंट नंबर 3 दुई स्थान मध्य रे समयर पार्थक्य देखा मिले कारण पृथ्वी को 360 डिग्री द्राघिमारे विभक्त करा जाइछि। पॉइंट 4 पृथ्वी 1 घंटे 15 डिग्री घूरी थाए। भारत लंडन ठारू पूर्व दिगरे अछि। तेणु भारत और लंडन मध्य 5:30 समय तफात अछि। अर्थात लंडन ने मध्याह्न 12टा बाजितिला समय रे भारत रे अपराह्न 5:30 बाजी थाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख पिला माने आमे मानचित्र रे काहेकि संकेत और रंगर व्यवहार करू। उत्तर मानचित्र रे संकेत और रंग व्यवहार करा जायते। एहार कारण हेउची पृथ्वीर समस्त वस्तु को एका सांगरे आंकिबा संभव नुहे। तेणु मानचित्र रे सबु किछि को सहजरे चिन्हिबा पई संकेत व्यवहार करा जाई थाए। सबु देशर लोक माने बुझी पारिबा पई साधारण संकेत व्यवहार करा जाए। पॉइंट नंबर 3 रंग द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार भू आकृति दर्शा जाई थाए। जेपरी नील रंग जलाशय नदी सरी समुद्र। सबुज रंग माटी भूमि जंगल। हलदिया रंग पहाड़ उच्च भूमि। पॉइंट नंबर 4 संकेत और रंग देखिले तुरंत तथ्य मिल जाए। अधिक लेखा पढ़ा आवश्यक पड़े नहीं। तेणु मानचित्र को सहज और स्पष्ट भाव में बुझिबा पई संकेत और रंगर व्यवहार करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 4 पिला माने तुम घर किंबा विद्यालयर 8टी दिगरे कौन अछि ताहार एक तालिका प्रस्तुत कर। याकू तुमे करिबो पिला माने मु एग्जांपल पईका एठी देई देइची एपरि करिबो देखिनियो। पूर्व दिग एही दिगरे आम ग्रामर उच्च विद्यालय अछि। पश्चिम दिग एही दिगरे पहाड़ और झरणा अछि। उत्तर दिग एही दिगरे डाक्तरखाना और खेल पड़िया रहिछि। दक्षिण दिग एही दिगरे ग्राम देवतींकर मंदिर अछि। उत्तर पूर्व दिग एही दिगरे पोस्ट ऑफिस और एक बड़ पोखरी अछि। दक्षिण पूर्व दिग एही दिगरे एक नदी प्रवाहित होइछि। उत्तर पश्चिम दिग एही दिगरे गोटिए बड़ पार्क और बस स्टैंड रहिछि। दक्षिण पश्चिम दिग एही दिगरे एक बड़ कुकुड़ा फार्म और गोटिए पुराना पाठागार रहिछि। क्वेश्चन नंबर 5 स्थानीय समय और प्रमाण समय मध्य पार्थक्य कौन। एहाकू दल रे आलोचना करी प्रत्येक दल 100 ରୁ 150 शब्द रे एक उत्तर लेख।
ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କର। ପ୍ରଥମ ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ସମୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମପାଯାଇଥିବା ସମୟ। ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ମାନକ ସମୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ କୁହାଯାଏ। 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍, ବିମାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସମାନ ସମୟ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହେ। ତିନୋଟି ଦଳର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା। ତିନୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟକୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ସମୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦଳ ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଦଳ ଯାତାୟାତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ 29 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାଘିମା ପ୍ରାୟ 77 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ଉତ୍ତର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଦିଲ୍ଲୀ 29 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁଇଟି ସହରର ଦ୍ରାଘିମା ପ୍ରାୟ 77 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନୁହେଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ସହରର ଦ୍ରାଘିମା ସମାନ ଅଟେ, ଯାହାକି 77 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଅଟେ। ଦ୍ରାଘିମାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ 0 × 4 ମିନିଟ୍ = 0 ମିନିଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ 0 ମିନିଟ୍ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସମସ୍ତ ସମାକ୍ଷରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁଲ, କାରଣ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସମାକ୍ଷରେଖାଗୁଡ଼ିକର ପରିଧି କମି କମି ଯାଏ ଏବଂ ମେରୁଠାରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଦ୍ରାଘିମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ବିଷୁବ ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ବା ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍, କାରଣ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସର୍ବାଧିକ କୌଣିକ ଦୂରତା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସାମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ IST ସମାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ, କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଏହାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ IST ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ,
କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ବା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷୀୟ ରେଖା ବା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୁବ ରେଖା ଏକ ସମାକ୍ଷୀୟ ରେଖା ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍, କାରଣ ବିଷୁବ ରେଖା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମାକ୍ଷୀୟ ରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ପୋଲି, ଗ୍ଲୋବ୍, ଆଟ୍ଲାସ୍, ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍, ଇକ୍ୱେଟର, କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ, ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍, IST, ମ୍ୟାପ୍, ଆଇଡିଏଲ୍। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ? ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳକୁ। ତାହେଲେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଂକୁଚିତ କରି ଦର୍ଶାଇବା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ମ୍ୟାପ୍ କୁହନ୍ତି। ମ୍ୟାପ୍ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ, ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗ୍ଲୋବ୍ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷାଂଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମାନ୍ତରାଳ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଇକ୍ୱେଟର। 6 ମୂଳ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍। 8 ନମ୍ବର ତୁମ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ଆଟ୍ଲାସ୍। 10 ହେଉଛି ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତାପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ 2ରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍। 3ରେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମାର ମିଳିତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଉଛି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍। 7ରେ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସହର IST। 9 ନମ୍ବର ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପୋଲ୍। 11ରେ ଏକ ରେଖାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ଯେଉଁଠି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, IDL। ଏହାକୁ ସବୁ ତୁମେମାନେ ସାରଣୀରେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।